Hello students, today we are going to study the chapter from 9th standard, Life Process in Living Organism. The part in that lesson is excretion. See what happens when lots of garbage collect in your house. What happens then? We feel uneasy. Then the garbage goes on collecting the wet garbage, dry garbage, all get the foul smell is collected in the house. So if you do not remove that waste from the house, from your house, then it is not beneficial for your health. In the same way, in the plant's body, in the animal's body, in all organisms' body, lots of waste is created in the body, and that waste should be removed in proper time from their body. Maybe it may be the plant or it may be the animal. If that waste is not given out from the body, then it may lead to the dangerous situation for the body. Many harmful substances like urea, uric acid, ammonia, etc. are produced in the living bodies. If such urea, uric acid get collected in the living organisms, then it is very harmful to the health of that living organism. So there should be proper removal. There should be the proper removal of these waste in time to time. If it is not removed, then it may lead to the dangerous situation to the health. So the process in the human body, the process in the animal's body that removes the waste material in the form of urea, uric acid, ammonia from the body, the name of that process is excretion. Different organisms have different method of excreting the waste material from the body. Suppose in unicellular organisms, the unicellular organisms remove their waste from the body, from the surface of that unicellular body. They remove their waste from the unicellular surface. Okay. But in multicellular animal, the process of excretion is little but complex. It needs number of organs and the whole organ system, the excretory organs and the organ system for that removal of waste material. So little but it is complex structure for the animal body for the process of excretion. कसं आहे बघा, बऱ्याच वेळेला आपल्या घरात वेगवेगळा कचरा हा साठलेला असतो. मग तो ड्राय कचरा असतो, सुका कचरा असतो किंवा ओला कचरा असतो. कचरा कुठेही खूप साठला तर ते डोळ्यांना दिसायला तर छान दिसतच नाहीत, पण त्याच बरोबरीने बरेच कालावधीनंतर, आठवड्यानंतर, महिन्याभरानंतर जर असा कचरा घरात साठत गेला की मग किडे, मुंग्या अशा गोष्टी यायला लागतात. आणि त्यातही जर तो कचरा ओला कचरा असेल तर लगेच मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सची ॲक्शन त्याच्यावरती होते आणि त्या कचऱ्याचा घाण वास सुटतो, ते नकोसं होतं. मग ते आपल्याला वेळच्या वेळी आपल्या घरातनं असा कचरा बाहेर काढून टाकणं फार आवश्यक असतं. अशाच पद्धतीने प्लांट्स आणि ॲनिमल बॉडीमध्ये सुद्धा काही एक्सक्रिटरी सबस्टन्स, काही नको असणारे घटक हे तयार होत असतात. हे नको असणारे घटक त्यांच्या बॉडीमधनं वेळच्या वेळी रिमूव्ह करणं फार आवश्यक असतं. ॲनिमल्सचा विचार करता ॲनिमल्सच्या बॉडीमध्ये दैनंदिन ज्या जीवन प्रक्रिया चालतात, म्हणजे अन्न घेणे, पचवणे, रेस्पिरेशन, या सगळ्या गोष्टीतनं युरिया, युरिक ॲसिड, अमोनिया सारख्या घातक पदार्थ हे शरीरामध्ये तयार होत असतात. हे घातक पदार्थ वेळीच बाहेर टाकणं ह्या ॲनिमल्सना फार गरजेचं असतं. आणि जी प्रोसेस हा घातक कचरा वेळच्या वेळी शरीराबाहेर टाकते, त्या प्रोसेसला आपण इंग्रजी भाषेमध्ये एक्सक्रीशन आणि मराठीमध्ये उत्सर्जन असं म्हणतो. उत्सर्जन होण्यासाठी एक विशिष्ट अशी एक संस्था कार्यरत असते आपल्या शरीरामध्ये किंवा कुठल्याही ॲनिमलच्या शरीरामध्ये. आपण विचार केला तर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स, एकपेशीय सजीव जे आहेत, त्या एकपेशीय सजीवांमध्ये हे एक्सक्रीशन किंवा उत्सर्जन जे आहे ते त्यांच्या सरफेस वरून होत असतं. त्यांच्या युनिसेल्युलरचा त्या सेलचा जो पृष्ठभाग आहे, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमच्या सेलचा जो पृष्ठभाग आहे, त्या पृष्ठभागावरून हे सगळे सबस्टन्स, ह्या सगळा घातक कचरा हा शरीरातनं बाहेर टाकला जात असतो. पण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे बहुपेशीय सजीवांचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा ही एक्सक्रीशनची सिस्टीम किंवा ही उत्सर्जनाची संस्था जी आहे ती थोडीशी कॉम्प्लेक्स, थोडीशी गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. आज आपण तेच समजून घेऊया की ही एक्सक्रीशनची प्रोसेस ह्यूमन बॉडीमध्ये कशी चालते. सी, here the definition of excretion is written. The removal of waste or harmful substances from the body is called as excretion.
म्हणजे शरीरातनं नको असणारे, शरीराला आवश्यक नसणारे, शरीरात तयार झालेली उत्पादित जे आहेत आणि जे आता शरीरात राहून उपयोगच नाहीये, जे अनावश्यक आहे आणि ते बाहेर टाकणं आवश्यक आहे, कारण ते जर शरीरात राहिलं तर ते घातक, शरीरासाठी ते टॉक्सिन ठरू शकतं, विष ठरू शकतं. असे पदार्थ बाहेर टाकणं या प्रोसेसला मराठीमध्ये उत्सर्जन आणि इंग्रजीमध्ये याला आपण एक्सक्रिशन असं म्हणतो. ओके. ना एक्सक्रिशन युनिसेल्युलर आणि ऑर्गॅनिझम पण मध्ये होतं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम पण मध्ये पण होतं आणि प्लांट्समध्ये पण होतं. आज आपण अभ्यास करूया की प्लांट्समध्ये हे एक्सक्रिशन कसं होतं. हाऊ डज द एक्सक्रिटरी सिस्टीम ऑफ प्लांट ऑकर्स इन द ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ओके. सो एक्सक्रिशन इन प्लांट्स. Before we start this part, we should revise a question from the page number 166. Why does the excretion in plants happens? The simple answer is that the waste substance must be removed from the plant body so that the excretion process happens in plants. Leaves of plants fall off in a particular season. Why it is said that the leaves of certain plants fall off in a particular season? Why not in the all season they are not falling down? Because of this process, excretion. Flowers, fruits fall off after a certain period of time. Why does this happen? Substances like resin, gum are given out of the plant body. Why these all conditions happens in the plants? Because of the process of excretion. मराठीमध्ये याचा अर्थ असा होईल की झाडांची पानगळ ठराविक एका ऋतूमध्ये का होते, काही कालावधीनंतर रोपांवरची, झाडांवरची फुलं, पानं, फळं ही आपोआप आपण हात न लावता ती गळून का पडतात, किंवा काही वेळेला वनस्पतींच्या शरीरातनं रेझिन सारखा पदार्थ, डिंक किंवा गम सारखा पदार्थ, रबरासारखा पदार्थ झाडांमधनं आपोआप बाहेर का येतो. या सर्व प्रश्नांचं उत्तर एकच आहे, उत्सर्जन म्हणजेच एक्सक्रीशन. ओके. हाऊ डज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हॅपन्स? व्हॉट इज द प्रोसेस हिअर? सी, excretion is in plants, it is a much simpler process than any other animals. कुठल्याही प्लांटच्या बॉडीमध्ये जे एक्सक्रीशन होतं त्या सगळ्यापेक्षा अत्यंत तुलनेने खूप साधी अशी प्रक्रिया ही प्लांट्समध्ये होते इतर प्राण्यांपेक्षा. नो स्पेशल ऑर्गन ऑर सिस्टीम इज इन्व्हॉल्व्ड हिअर. जसं की इतर प्राण्यांमध्ये, मग तो झुरळासारखा प्राणी असू देत किंवा ह्युमन बॉडी असू देत किंवा डायनासोर सारखा, एलिफंट सारखा विशाल ॲनिमल असू देत, कुठल्याही ॲनिमलमध्ये एक्सक्रीशन होण्यासाठी पर्टिक्युलर काही ऑर्गन्स आहेत, काही ऑर्गन सिस्टीम आहे. ओके. इन एनी टाइप ऑफ द ॲनिमल देअर इज अ परफेक्ट एक्सक्रिटरी सिस्टीम और एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स वर्किंग इन दोज ॲनिमल बॉडी. बट इन द प्लांट्स देअर इज नो सच एनी एक्सक्रिटरी ऑर्गन और सिस्टीम इज प्रेझेंट. वनस्पतींमध्ये कुठल्याही प्रकारचं हे एक्सक्रीशन होण्यासाठी कुठलंही ऑर्गन नाहीये, कुठलाही अवयव नाहीये त्यांच्याकडे, किंवा कुठलंही अवयव संस्था म्हणजेच कुठलंही एक्सक्रिटरी सिस्टीम त्यांच्याकडे अवेलेबल नाहीये. मग यांच्यामध्ये हे एक्सक्रीशन कसं चालतं? सी, हाऊ डज द एक्सक्रीशन हॅपन्स इन द प्लांट्स देन? इन दिस वे, सी हिअर, gaseous substance in the plant are removed from the plant by the process of diffusion. जे काही फोटोसिंथेसिसची प्रक्रिया, जी काही रेस्पिरेशनची प्रक्रिया प्लांट्समध्ये चालते, त्याच्यामध्ये काही गॅसियस बाय प्रोडक्ट तयार होत असतात, ते प्लांट्समधनं बाहेर टाकले जातात डिफ्युजन या प्रोसेसनी. whichever the type of processes are occurring in the plant body, suppose like the photosynthesis is going on there, respiration is going on there, the number of gases as a byproduct are produced in the plant body also. That byproduct or that gaseous substance must be removed from the plant. It is very essential. As it accumulates, there may be the problem. So that should be removed from the plant. And the process of simple process of removing these gaseous substances from the plant body is diffusion. By the process of diffusion, all gaseous substances are removed from the plant body. Okay. The next point is that where does the excretory waste accumulates in that plant body? All type of the excretory substances or waste products are accumulated in the plant body in the vacuoles, into the cell, in the floral part, in the various types of flowers of the plant. Then the waste is accumulated in the fruits, waste is accumulated in the bark, and
from periodic time, particular time period, those bark, those leaves, those fruits, those flowers fall off from the plant. That is the answer of that. Can you tell me question? What is the question there? Fruit flowers fall off after a particular period of time in plants. Why? Leaves of plants fall off in a particular season. Why? The reason is that many of the waste material from the plant body is accumulated in these vacuoles, flowers, fruits and bark, and it should be removed from the time to time, so that it happens in the winter season or in a particular season the leaves fall off from the plant. The next point is that these parts fall off after a particular period of time, so that waste is removed from that plant body. And the one more useful point is that number of plant excretory waste is useful for humans. What is that? That is the resin, the gum and the rubber. The resin, gum and the rubber, these are excretory products for that plant. But those all excretory product of these plants, these three, are useful to human being. So it is a useful excretory product by plant but useful for human beings. Okay. आता आपण मराठीमध्ये समजून घेऊया की हा कचरा, वनस्पतींमधला हा कचरा कुठे साठून राहतो. आपल्याकडे एक विशिष्ट किंवा कुठल्याही प्राण्याकडे, म्हणजे तुम्ही झुरळापासून हत्ती, मानव, कुठलाही एखादा प्राणी घ्या, त्याच्याकडे विशिष्ट असे उत्सर्जन होण्यासाठी, एक्सक्रीशन होण्यासाठी विशिष्ट असे काही ऑर्गन्स आहेत, काही ऑर्गन सिस्टीम आहेत, त्याच्याकडे अवयव आहेत, अवयव संस्था आहेत. परंतु प्लांट्सकडे तर हे कुठलेही अवयव नाहीयेत. मग त्यांच्यातनं हा कचरा जातो कुठं? तर हा कचरा जो तो ॲक्युम्युलेट होतो, गोळा होऊन राहतो. कुठे गोळा केला जातो हा कचरा? सेलच्या व्हॅक्युअलमध्ये, पेशीच्या रिक्तिकांमध्ये. मराठीमध्ये व्हॅक्युअल्सला आपण रिक्तिका म्हणतो. रिक्तिकांमध्ये पेशीचा हा कचरा गोळा केला जातो. देन फ्लॉवर्स, फ्रूट्स अँड बार्क्स, झाडांची फुलं, झाडांची पानं, झाडांचं त्याच्या स्टेमची साल जी आहे, या सालीमध्ये, या फळांमध्ये, या फुलांमध्ये हा कचरा सगळा गोळा केला जातो. आणि पर्टिक्युलर टाइम पिरियड नंतर ते झाडांची पानगळ जी होते, ती फुलं जी पडतात वाळून, त्याच्यानंतर ती फळं जी झाडांवरती असतात, जी माणसाकडून तोडली नाही जात किंवा पक्ष्यांकडून तोडली नाही जात, ती फळं सुद्धा नंतर काही कालावधीनंतर पडून जातात खाली. ते पडून जाणं म्हणजे काय आहे? त्यांच्यातनं वेस्ट मटेरियल निघून गेलं. या व्यतिरिक्त प्लांटचे काही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आहेत जे ह्युमन बिईंगसाठी फार युजफुल आहे. त्याचं उदाहरण सांगायचं झालं तर रेझिन, गम आणि रबर. वनस्पतींमधला बाहेर पडणारा डिंक, लाख, मेण किंवा हे रबर, हे जे आहे हे प्लांटसाठी एक्सक्रीटरी मटेरियल आहे, परंतु ह्युमन बिईंगसाठी ते युजफुल मटेरियल आहे. सो दिस इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. ओके. पुढे ऑब्झर्व अँड फाइंड आउट मध्ये पेज नंबर 166 वरती तुम्हाला सांगितलेलं आहे, ऑब्झर्व युअर मदर व्हाईल शी कट्स द एलिफंट्स फूट ऑर द ॲरम लीव्स. इथे एलिफंट्स फूट म्हणजे आपण जे सुरण ही भाजी खातो ती भाजी आहे. एलिफंट्स फूट म्हणजे सुरण. आणि ॲरम लीव्स म्हणजे अळूची पानं, भाजी म्हणून आपण जेवतो किंवा वडी म्हणून आपण जेवतो. ह्या दोन्हीचं उदाहरण इथे दिलेलं आहे. दे सेड दॅट युअर हँड्स मे ऑल्सो बिगिन टू इच इफ यू ट्राय टू कट दीज लीव्स. ओके. वाय डज दिस हॅपन? ट्राय टू फाइंड आउट. आस्क युअर मदर व्हॉट शी डज टू प्रिव्हेंट दिस इचिंग. Whenever your mother is cutting that arum leaves, or she is handling these arum leaves, or she is handling the elephant's food, cutting it, that she started itching on her hands. There is a reason for that. Then to avoid that itching, what your mother does? She applies the oil on her palm. She applies the oil to her hand, and then she starts cutting those parts, that elephant's food or arum leaves. Why she is doing like that? Because she is getting itching when she touches to the elephant's foot and the arum leaves. Then why the itching happens? Because of the excretory material that is produced in those arum leaves and that elephant's foot. What is that? That is the raphides. The elephant's foot and the arum leaves contain the excretory product in them. And those products are like the pinpointed, or like the needles. And those touch, when we cut that part of the elephant's foot, those touch to our skin and we get started itching. What are those needle-like substances? The calcium oxalate is stored in them. The name of that content is calcium oxalate, is stored into the plant body, into that arum leaves, in the form of the needle-like shapes, structures, crystals. Those crystals are called as the raphides.
and those raphides when touch your skin, it starts itching. To avoid that, we apply the oil and then we start our work. What happens, ज्या वेळेला तुमची आई बाजारातनं सुरण घेऊन येते किंवा अळूची पानं घेऊन येते ती भाजीसाठी वॉटेवर काही प्रोसेससाठी किचनमधल्या, आल्यानंतर ती कट करत असताना आपल्या हातांना आधी तेल लावते आणि तेल लावून त्या सुरणाचे काप करते किंवा अळूची पानं हाताळायला घेते तेव्हा आधी हाताला तेल लावून घेते. का असं होतं? जर तेल न लावता आपण या वस्तूंना हात लावला, अळूच्या पानांना किंवा सुरणाला, तर आपल्या हातांना खाज येते आणि ती खाज येऊन आपल्या हातांना खाज येऊन आपल्याला तिथे आग सुटते. याचं कारण काय आहे? तर एक्सक्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स जे आहेत ते एक प्रकारचं एक्सक्रिशन, हे प्लांट्स म्हणजे उदाहरण इथे दिलेले म्हणून अळूची पानं आणि सुरण जो आहे त्यांच्यामध्ये कॅल्शियम ऑक्झॅलेटच्या स्वरूपात त्याचं वेस्ट मटेरियल हे बाहेर टाकलं जातं आणि हे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट जे आहे ते अणुकुचीदार सुईसारख्या टोकांसारखं जे आकार आहे त्याला क्रिस्टल असं म्हटलेलं आहे पुस्तकात. हे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट रॅफाईड नावाच्या अणुकुचीदार भागांमध्ये त्या प्लांटमध्ये त्या एलिफंट्स फूटमध्ये आणि ॲरम लीव्समध्ये हे स्टोअर केलेलं असतं आणि जेव्हा आपण त्याला हाताला तेल न लावता आपण त्यांना हात लावतो तेव्हा ते आपल्याला टोचतात आणि मग तिथे आपल्याला खाज सुटते. दॅट इज द रिझन बिहाइंड दॅट.